जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਮਤਲਬ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। अच्छा, मतलब कि तुहाडी इस हालात दे उपर भी पॉलिटिशियनां ने एक दा खेडन दा कोशिश कीता। पर बहुत सारिया औरतां इहो जिहियां ने जिन्हां नाल रेप होए आ, बहुत सारिया इहो जिहियां औरतां ने जिन्हां नाल अज शोषण हो रहा, तुसीं उन्हां दी आवाज़ क्यों नहीं मनदे? क्योंकि उन्होंने ये डर है कि जेल दे विच जो हालात ने वो बाहर ना पता लगण। पर विच कुछ जिहड़ा असीं देखिआ पिंड दे विच कुछ लोग तुहाडे बारे कुछ बोल रहे सन, कुछ इल्जामात तुहाडे बारे कह रहे सन, इस तरह क्यों आ, की सारा सी ये? उन्होंने तो फड़िया भी आ, उपर भी बैठे ने, वो वालों तो खिंचिया, गले दे विच भी हथ पाए, तो इस नूं असीं की कहांगे? सत श्री अकाल जी, इस वक्त असीं बैठे हाँ श्री मुक्तसर साहिब की धरती ते। मुक्तसर साहिब की धरती 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छोह धरती है और 40 मुक्तियां की धरती के नाम नाल भी इसनूं जाणिया जाता है। पर इन्नी दिनी ये धरती उदों चर्चा का विषय बनती है जदों श्री मुक्तसर साहिब तो जो अबोहर वाल नूं जाने तो एक छोटा जिहा पिंड आउंदा रस्ते दे विच गंदड़ पिंड की एक नौजवान लड़की, एक किरतियां दे परिवार की लड़की, कमियां दे वेड़ियां दे विच जम्मी पली एक लड़की ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ किसानी धरने विच शमूलीयत करदिआं उत्थे दिल्ली पुलिस वालों हिरासत च लई जाती है। कुछ दिन तां ये मसला किसी भी किसान आगू, किसी भी जथेबंदी जां मीडिया के ध्यान दे विच नहीं आउंदा। हिरासत चों 10-15 दिन बाद एकदम ये मसला सामने आउंदा कि गंदड़ पिंड की एक लड़की, मजदूर परिवार की लड़की नौदीप कौर नूं पुलिस ने अरेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने, और तिहाड़ जेल च काफ़ी तशद्दद का सामना भी उसनूं करना पिया। 12 जनवरी नूं वो हिरासत च लई गई सी, उस तो बाद फरवरी दे विच उसदी बेल हुंदी आ। बेल तो बाद एकदम वो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ते जांदी आ, उत्थे अपणियां तकरीरां करदी आ। अज वो अपने पिंड दे विच आई हुई आ। गलबात करांगे किस तरह हिरासत च लए गए, उस तो बाद तिहाड़ जेल दे विच उन्हां नूं किस तरह के तशद्दद का सामना करना पिया, और होर भी गल्लां बातां जो हुण संघर्ष उभर के सामने आया और संघर्ष नूं ओह किस नज़रिए तो वेखदे आ, खास करके फीमेल वर्ग नूं ओह बिलोंग करदे ने। नौदीप साडे नाल ने। नौदीप सत श्री अकाल। तुहाडी पिंड दे विच आमद नूं बहुत स्वागत भरे नज़रिए नाल वेखिआ जा रिहा, तुहाडे परिवारां दे चेहरिਆਂ ते खुशी देखण नूं मिली है। ये गल काफ़ी बार हो गई है भी तुसी किवें अरेस्ट होए, कित्थे अरेस्ट होए, ये तो हुण पिछलियां गल्लां ने, है ना। मैं मौजूदा गल करनी चाहुंदा गा। तुसी बेल ते आउण तो बाद एकदम ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ते स्टेज ते जाने हो, तकरीरां हुंदियां, बड़े जोश भरे तरीके नाल तकरीरां हुंदियां, हुण तुसी संघर्ष नूं किस नज़रिए तो देखदे हो? देखो जी, हुण यही है कि फ्यूचर दे विच सानूं जनता दी आवाज़ ही बनना चाहिए। जेकर इन्नी सपोर्ट मिली है फिर भी असीं अज घरे बैठ के मतलब कुछ ना करिए तो फिर साडा इन्नी आवाज़ उठण दा कोई फायदा नहीं हैगा। क्योंकि फिर जेकर मैं पिछे बैकफुट ते जाना हुंदा तो फिर मैं जेल विच ही ठीक सीगी। क्योंकि देखा जाए तो इहो जिहे लोग बहुत रहे ने, बहुत मेरे तो वध भी लोगों ने इन्ना काम किया, पर अज भी जेल दे विच आ। जेकर अज जनता ने मेरे लिए इन्नी आवाज़ उठाई है तो अज मैनूं अगे काम करना चाहिए, होर भी ज़्यादा चंगे तरीके नाल काम करना चाहिए, आपकी कैपेसिटी होर भी ज़्यादा वधा लैनी चाहिए है कि मैं होर चंगा काम कर पावां। बस यही है कि बई चंगा काम होर करां, जोश दे नाल करां। तुसीं जदों अरेस्ट हुंदे हो 10-15 दिन तां किसी नूं पता ही नहीं लगदा भी इत्थों मोर्चे दे विचों कोई लड़की अरेस्ट हो गई आ, ते उस तो बाद एकदम 26 जनवरी तो बाद तुसीं चर्चा च आउंदे हो। इस गल दा कई किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने भी मलाल किया, अफसोस किया भी असी किन्ने दिन जो है इस लड़की का मसला साडे ध्यान दे विच नहीं आया, सानूं बहुत पहलां ये मसला ध्यान च लियाउणा चाहीदा सी और इहदी हैल्प लई अगे आउणा चाहीदा सी। की कारण मनदे हो भी इन्ना लेट तेरा मसला जथेबंदियां दे ध्यान च आया जां समाज दे ध्यान च क्यों नहीं आया? देखो जी, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा माहौल इन्ना खराब सीगा क्योंकि इन्ने लोगों को संभालना भी बहुत मुश्किल हुंदा है। जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा लगातार सारे संगठन मिल के इन्होंने मोर्चा बनाया, संगठन का मतलब एक बैनर नीचे आए ने वो,
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਜੋ ਬੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਵਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਚਲਾ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਥ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖਰਾਬ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜਸ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਸੀ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜ਼ਖਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਨੇ ਹੋ
ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ PM ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਆਈਏ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਮਤਲਬ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਮ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਚਾਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਏ, ਥੋੜਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਏ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਰਦ ਕਾਬਜ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਜ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੇਤਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਜੰਜੀਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੁੱਟਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜ, ਜੇ ਉਹੀ ਨੇਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਨਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁੰਡਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ।
2000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਜੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜੋ ਆਥਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰਫਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਥ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਨੇ, PhD ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਟ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਏ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਈ ਤਾਂ ਟੌਂਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 26 ਵਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਈ, ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਾਕ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਟੌਰਚਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਉਬਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਦੇੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਥ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿੱਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ।
ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਨੌਦੀਪ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਨਿੱਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਅਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਲੱਗਦੀ, ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਜ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਚਰਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਚਾਹਵੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਰੈਸਟ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਮੁੰਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੌਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ? ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲੂੰਗੀ। ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਦੀਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੌਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਟੌਰਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਗੰਦੜ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰਨਜੀਤ ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ।